నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. హలో సార్. సో సార్తో మాట్లాడదాం. అంతకంటే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏవి రూపంలో ఒకసారి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా, ఎటువంటి డీటెయిల్స్ కావాలన్నా స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ చూసి కాల్ చేయొచ్చు. మనతో పాటు చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు. మీ డౌట్స్ అన్నింటినీ క్లారిఫై చేస్తారు. సార్, ఎప్పట్లానే అంటే ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఒక మంచి ఏవి చూస్తే ఆ ఇంప్రెషన్ వేరేలా ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇది బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటారు కదా, అట్లా. సో ఒక డౌట్ ఏంటంటే, మొత్తం ఏవిలో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కంటే అది ఒక కార్పొరేట్ సంస్థలాగా అనిపిస్తోంది. సో వాళ్ళందరూ కూడా మీ స్టూడెంట్స్ అయినా మీ ఫ్యాకల్టీ అయినా అని ఒక డౌట్ ఉంటుంది. సో ఏం చెప్తారు మీరు? థ్యాంక్ యూ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ కాంప్లిమెంట్కి. దాంట్లో ఉన్న ప్రతి స్టూడెంట్, ప్రతి ఫ్యాకల్టీ, ప్రతి ఇంచ్, ప్రతి స్క్వేర్ ఫీట్ అది మా క్యాంపస్లేనండి. మా స్టూడెంట్స్, మై టీమ్ మెంబర్స్ అనమాట దాంట్లో ఉంది. దాంట్లో డౌటే లేదండి. ఎవరు బయట పెట్టి చేసింది ఏమీ లేదనమాట. దిస్ వీడియో ఇస్ ఆల్సో క్రియేటెడ్ బై అవర్ ఓన్ ఫ్రెండ్ అనమాట, సురేందర్ రెడ్డి అని చెప్పి తనే క్రియేట్ చేశాడు. సో చాలా మంచి బాగా వచ్చిందని చెప్పి చాలామంది కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు. ఇవాళ మీరు చెప్తున్నారు, చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఇది అన్ని క్యాంపస్లని కవర్ చేస్తామండి. దిస్ వీడియో బిలాంగ్స్ టు ఆల్ ద 5 క్యాంపసెస్ అనమాట. 5 క్యాంపసెస్ని కూడా ఎలా చూపించాలి ఏంటి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. లీడ్ రోల్స్లో ఉన్న 2 స్టూడెంట్స్ ఇవాళ రోజు ఇద్దరు కూడా అమెరికాలో సెటిల్ అయిపోయారండి. మాస్టర్స్కి వెళ్ళారు. డిగ్రీ మా దగ్గర చదివి మాస్టర్స్కి అక్కడికి వెళ్ళి తర్వాత ఆఫ్టర్ కోవిడ్ వాళ్ళు అక్కడే సెటిల్ అయిపోవడం జరిగింది. సో దిస్ వీడియో ఇది ఆల్మోస్ట్ 5 years బ్యాక్ వీడియో అయినా కానీ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది. థ్యాంక్స్ టు సురేందర్ రెడ్డి. అంటే ఫ్యూచర్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏవి చేసినట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది సార్. ఎప్పుడు ఏవి చూసినా కొత్తగానే అనిపిస్తుంది. అంటే ఒక చూసా బోర్ అనిపించదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది చెప్పాలి మీకు. రైట్ సార్, కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, కాల్ తీసుకుందాం. ఖమ్మం నుంచి గీత గారు. గీత గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. నమస్తే గీత గారు. సార్ నమస్తే సార్. చెప్పండి. ఇప్పుడు మా బాబు బీకామ్ చదివాడు సార్. ఓకే అండి. తను ఏంటంటే ఇంకా మేమేమో ఫర్దర్ గా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఏమంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఇటు మాస్టర్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కొత్తగా వచ్చింది, అది చేస్తాను అంటున్నాడు. ఓకే. సో మరి తనకి మేమైతే ఫారిన్ లో సెటిల్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాం సార్. బాబా ఇంకా అక్కడే బాగుంటుందని. ఓకే. మీరు ఎంతవరకు అవకాశాలు కల్పిస్తారు సార్ ఇలా కోర్స్ చదివితే మీ దగ్గర? ఇవాళ చాలామంది పిల్లలు ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ అండి, చాలామంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు ముఖ్యంగా వాళ్ళు చూస్తుంది. ఎందుకు అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు చూపిస్తున్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. అది కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివితే గ్యారంటీగా మనకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ప్రతి స్టూడెంట్లోనూ కలుగుతుంది అనమాట. సో ఇంతకుముందు అంటే కోవిడ్ ముందు సాఫ్ట్వేర్కి ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు ఉన్నాయో, ఆఫ్టర్ కోవిడ్ మీకు పర్యాటక రంగం అంటే టూరిజం రంగంలో విపరీతమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయండి. ఇవాళ రోజున మనకి సాఫ్ట్వేర్ రంగానికి సంబంధించి అమెరికా లాంటి దేశాల్లో కూడా కొన్ని ఆంక్షలు ఉన్నాయి, కానీ పర్యాటక రంగానికి సంబంధించి మాత్రం ఆంక్షలు లేవండి. సో అందుకనే పిల్లలకి చాలా ఈజీగా తెలుసుకుంటారు. బికాజ్ ఇవాళ రోజున వీసా ఏ కంట్రీకి వస్తుంది, ఏ కంట్రీకి రాదు, ఏ కంట్రీలో అయితే జీతాలు ఎంత ఉంటాయి, పొజిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పి పిల్లలకి చాలా బాగా తెలుసు అనమాట. సో అందుకనే పిల్లలు ఇవాళ రోజున
బీకామ్ చదివిన మీ బాబు లాగానే ఇంజనీరింగ్ చదివిన పిల్లలు కూడా చాలామంది పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసి కూడా ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం కానీ లేకపోతే ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ అవుతున్నారండి. వై? బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్. కానీ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అంత ఈజీగా రావండి. రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వస్తే చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ అలాగే మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తాం కాబట్టి అప్పుడే వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి వచ్చే సీరియస్నెస్ ఉంది. బాబుకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే కూడా ఇష్టం ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చండి. ఈ నెలాఖరులోపు అడ్మిషన్స్ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఎప్పుడైనా మీరు ఈ వీక్లో వచ్చి అడ్మిషన్స్ క్లోజ్ చేసుకోవచ్చండి. రైట్ సార్. నెక్స్ట్ కాలర్ విజయవాడ నుంచి పద్మ గారు. పద్మ గారు నమస్తే. హలో నమస్తే సార్. నమస్తే పద్మ గారు. సార్ అది బాబుది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. అదే ఎంబీఏ జనరల్ హెచ్ఆర్ ఫినాన్స్ చేస్తాను అంటున్నారు సార్. ఓకే అండి. అదే సార్ లాస్ట్ అయిపోయిన కదా సీట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అని అడుగుదాం ఫోన్ చేశాను. ఫ్యాగన్లో ఉన్నామండి. ఫ్యూ సీట్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ అనమాట. ఈ మంత్ ఎండ్కి అడ్మిషన్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. సో బాబు అనుకున్నట్టు జనరల్ ఎంబీఏ అనమాట. ఇది ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, హెచ్ఆర్, ఐటీ 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయండి. 4 స్పెషలైజేషన్స్ కూడా సెకండ్ ఇయర్లో ఏదైనా 4 2 చూస్ చేసుకునే అవకాశం మన కాలేజ్ కల్పిస్తుంది అనమాట. మన కాలేజీలో డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే అవకాశం ఉంది. సో విశాఖపట్నంలో హైదరాబాద్లోనే డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేయొచ్చు. అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ తన ఇష్టం అనమాట. తనకి ఏది నచ్చితే ఆ కాంబినేషన్ తీసుకోవచ్చు. హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్ కానీ మార్కెటింగ్, ఐటీ కానీ ఇలా ఏది కావాల్సి అది కాంబినేషన్లో తీసుకోవచ్చండి. ఈ నెలాఖరు దాకా అడ్మిషన్స్ జరుగుతాయండి. ఈ నెలాఖరులోపు మీరు అడ్మిషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని వెంటనే క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వండి. ఆల్రెడీ 3 వీక్స్ అయిపోయిందండి క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యి. సో ఇప్పటికే కొంచెం లేట్ అయ్యారు కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చండి. ఈ కరికులం కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ ఎంబీఏ జనరల్ ఎంబీఏ ఫస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్ టోటల్గా క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్, క్లాస్ రూమ్లోనే మీకు ఎడ్యుకేషన్ అంతా చెప్పినాక సెకండ్ ఇయర్ తను హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ కనుక కాంబినేషన్ తీసుకుంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్స్లోనే పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కానీ, కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో కానీ, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కానీ ఇలాంటి కంపెనీస్లో తనకి హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్కి సంబంధించి డెఫినెట్ అలాంటి ఏరియాలోనే మనం అతనికి మీ బాబుకి ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం. సో 1 ఇయర్ అంతా కూడా ఇంటర్న్షిప్ చేస్తాడండి. సెకండ్ ఇయర్ అంతా వీక్లో 2 డేస్ క్లాసెస్కి వస్తాడు, 4 డేస్ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్తాడు. అలా చేయటం మూలంగా ఏంటంటే తనకి మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి, ఆర్గనైజేషన్ మీద మంచి పట్టుదల దొరుకుద్ది, అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా సెకండ్ ఇయర్లోనే తనకి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెరగడానికి కంపెనీ ఎలాంటి కంపెనీల్లో మనం ఇస్తామంటే మినిమం 15,000 నుంచి 20,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ పే చేసే కంపెనీస్కే మనం పంపిస్తాం. అంటే బాబుకి నెలకి 15,000 నుంచి 20,000 రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం కూడా మనం కల్పించడం జరుగుతుందండి సెకండ్ ఇయర్లోనే. సో చదువుకునేటప్పుడే తను డబ్బులు సంపాదిస్తాడు. అలాగే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% జాబ్ కాలేజ్ వైపు నుంచి మనమే ఆఫర్ చేస్తామండి. చాలా కంపెనీస్లో ఆఫర్స్ వస్తాయి. ఆ కంపెనీస్లో ఏ కంపెనీ అయితే బాబుకి ఇష్టమో ఆ కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు. రైట్ సార్. అంటే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ప్రాక్టికల్స్తో కూడుకున్న ఒక విద్య అని చెప్పాలి. డే 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయా సార్? ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది? ఫస్ట్ 1 మంత్ 1.5 మంత్ అంటే కొంచెం రా వస్తారు కదండి స్టూడెంట్స్. అంటే ఇప్పుడు దాకా అసలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అసలు వాళ్ళకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమి ఉండదు. అంటే ఎంపీసీ నుంచో, బైపీసీ నుంచో, సిఈసీ నుంచో వస్తారు. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ 10th తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో జాయిన్ అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళకి కొంచెం బెటర్గా నాలెడ్జ్ ఉంటుందండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే. బట్ వీళ్ళకి ఏంటంటే ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసీ, హెచ్ఈసీ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకి అసలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సాంతం కొత్త సబ్జెక్టు. అలాగే డిగ్రీ, బీఏలు, బీకామ్లు చేసిన పిల్లలు, అలాగే ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వస్తే వాళ్ళకి కంప్లీట్గా కొత్త సబ్జెక్ట్ అనమాట. సో అట్లీస్ట్ 1 మంత్ 1.5 మంత్ అసలు హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ గురించి, టూరిజం ఇండస్ట్రీ గురించి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి వీటిలన్నింటి గురించి మనం నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి. నాలెడ్జ్ ఇచ్చినాక అప్పుడు మెల్లగా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్లోకి వెళ్ళాలి. ముఖ్యంగా ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ కాబట్టి అండి, ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్లో కంపల్సరీగా స్టూడెంట్ ఫిజికల్ అటెండెన్స్ కాలేజ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే క్లాస్కి వస్తాడో ఆటోమేటిక్గా తను అన్నీ నేర్చేసుకుంటూ జరుగుతుంది. ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే అంటే ఇక్కడ ఇలా ఎన్టీవీ ప్లాట్ఫామ్ మీద నేను చెప్పొచ్చో చెప్పకూడదు కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీరు రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యి రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి వస్తే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. అంటే పాస్ అవటం, మార్కులు తెచ్చుకోవటం చాలా ఈజీ అండి. కానీ రెగ్యులర్గా క్లాస్కి రాకపోతే దీనంతమైన కష్టమైన సబ్జెక్ట్ కూడా ఉండదన్నమాట. సో ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయండి. అంటే చేసి నేర్చుకునేది ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది అనమాట చదివేదానికంటే. సో చదువు అన్నది ఎలా ఉంటుంది అంటే బుకిష్ నాలెడ్జ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఈజీగా 70% 80% వచ్చేసి పాస్ అయిపోతారు. బట్ ప్రాక్టికల్స్ రాకపోతే ఏమవుతుందంటే, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే, స్కిల్స్ డెవలప్ అయిపోతే ఉద్యోగం వస్తుంది కానీ ఆ ఉద్యోగం నిలబెట్టుకుంటాం చాలా కష్టం అవుతుందండి. ఎందుకంటే
ఎప్పుడు కూడా అక్కడ హోటల్స్లో కానీ లేకపోతే ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ ఎయిర్లైన్స్లో కానీ మనం చేయాల్సిన పని ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అంటే రాసే పని కంటే కూడా చేయాల్సిన పని ఎక్కువ ఉంటుంది. గెస్ట్ రిలేషన్స్ కూడుకున్న ఎక్కువగా వర్క్ ఉంటుంది. సో అలాంటిది ఆ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ లేకపోతే మన సహనం, పేషెన్స్ లెవెల్స్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి ఇవన్నీ అదర్ థింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సో వాటిని ఎక్కువగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఇన్ పర్సన్ ట్రైన్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందండి. సో దట్ ఈస్ వై వీ టెల్ స్టూడెంట్స్ అనమాట సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ కనపడుతుంది అంటే మీ అటెండెన్స్ ద్వారా కనపడుద్ది. సో అటెండెన్స్ బాగుందంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్ విల్ బి బ్రైట్ అండి. రైట్ సార్, కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. సంతోష్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి. సంతోష్ గారు. హలో హలో సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సంతోష్ గారు నమస్తే అండి. సార్ మా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీ కాలేజ్లోనే చదివారు సార్. వాళ్ళు ఇప్పుడు యుఎస్ లో ఉన్నారు సార్, జాబ్ చేసుకుంటున్నారు. నేను ఇంజనీరింగ్ చేశాను సార్, కానీ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాను సార్. ఓకే అండి, మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పుంటారు కదా, వాళ్ళు డెఫినెట్గా అమెరికాలో ఉన్నారు అంటే కనుక నాకు తెలిసి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివి ఉంటారు మన దగ్గర. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే చాలా ఈజీ ఫారెన్ వెళ్ళిపోవటం. అంటే అమెరికా లాంటి దేశాల్లో కానీ, కెనడా లాంటి దేశాల్లో కానీ, యూరోప్ లాంటి దేశాల్లో కానీ, లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ ఇలాంటి దేశాలు అన్నింటిలో కూడా మన స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ మన ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇవాళ రోజున కూడా మనకి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపే మనకి యూఎస్ నుంచి 2 పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్ హోటల్స్ వాళ్ళు వస్తున్నారు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్కి. సో ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి 100-150 రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. అలాగా ఒక్కొక్క బ్యాచ్ నుంచి 100-150 మంది పిల్లల్ని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఆ వీసా ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకునే వాటికి 1 మంత్ 1.5 మంత్ పట్టుద్ది. 1.5 మంత్లో వీళ్ళు యూఎస్ వెళ్ళిపోతారు అనమాట. వాళ్ళే ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఇస్తారు, ప్లస్ 2 మీల్స్ ఇస్తారు, ప్లస్ మంచి ఫస్ట్ 1 ఇయర్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో మంచి స్టైఫండ్ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత జాబ్స్ కూడా పర్మనెంట్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఇలాగా చాలామంది స్టూడెంట్స్ మన కాలేజీలో చదువుకున్న పిల్లలు వెళ్ళారు. ఎందుకు వెళ్ళారు మన కాలేజ్ నుంచే అంటే కనుక వీ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్. ఇందాక నుంచి నేను చెప్తున్నాను కదా, ఆ హోటల్కి సంబంధించి ఆ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఎక్కువ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడమే కాకుండా వీళ్ళకి వచ్చిన రోజు నుంచి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే పాస్పోర్ట్ చేయించుకోవాలి అన్న విషయం కూడా చాలామందికి తెలియదు. అంటే ఇవాళ పాస్పోర్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని చెప్పి. సో డిగ్రీ అయిపోయే లోపు ఎట్టి బస్సులో కనుక వాళ్ళకి పాస్పోర్ట్ చేయించి వాళ్ళకి ఒక ఇండస్ట్రియల్ టూర్, ఫారెన్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్ కూడా తీసుకెళ్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి వీసా వచ్చి అంటే మలేషియా కానీ లేకపోతే థాయిలాండ్ కానీ లేదా సింగపూర్ కానీ దుబాయ్ కానీ తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి వీసా ఇప్పించి వాళ్ళకి స్టాంపింగ్ చేయించి ఒక 5 days నుంచి 7 days దాకా వాళ్ళకి అలాంటి కంట్రీస్కి తీసుకెళ్ళి తీసుకొస్తే మూలంగా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఒక స్టాంపింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి రెండోసారి వీసాకి అంటే అమెరికా కానీ ఆస్ట్రేలియాకి కానీ న్యూజిలాండ్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఈజీగా వీసా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట. అంటే రెండోసారి కూడా స్టాంపింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద యూనిక్ థింగ్ అనమాట సన్ ఇంటర్నేషనల్ చేసేది. ఈ ఫారెన్ టూర్కి మీరు ₹1 కూడా పే చేయక్కర్లేదండి. ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేదాకా మీకు ఫ్లైట్ టికెట్స్, ఇన్సూరెన్స్, అలాగే మీకు వీసా ఛార్జెస్, అక్కడ 3 స్టార్ హోటల్లో ఉంటారు. ఆ 3 స్టార్ హోటల్లో మీకు స్టే, అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్, అక్కడ లోకల్లో తిరిగే ట్రావెల్ అంతా టోటల్గా కాలేజే పెట్టుకుంటుంది. కానీ మీరు ₹1 కూడా పే చేయక్కర్లేదు. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ కాలేజ్ అనమాట. అంటే మీకు ఇవ్వాల్సిన ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ అన్నీ కూడా చదువుకునేటప్పుడు ఇవ్వటం మూలంగా యూ విల్ బీ బెటర్లీ ప్లేస్డ్ అండి. రైట్ సార్, చాలా మంది డిగ్రీ జాయిన్ అవుతారు, ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అవుతారు, ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ జాయిన్ అవుతారు. ఏదో పాయింట్లో వాళ్ళు ఇంకా మన వల్ల కావట్లేదు, క్విట్ అవుదాం అనుకుని చాలా మంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు. అంటే గ్లోబల్గా వాళ్ళ జాబ్స్ ఏ విధంగా ఉంటున్నాయి, వస్తున్నాయా రావట్లేదా అని ఆలోచించి కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు సార్. అలాంటి వాళ్ళకి అకాడమిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్? డెఫినెట్గా చాలామంది అలా డ్రాప్ అయ్యి వస్తారండి. అలాగే మనం కూడా వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్లో చాలా క్లియర్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఇంజనీరింగ్ డ్రాప్ అయ్యి వచ్చారు, అది కష్టం అనుకుని వస్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా ఈజీగా ఏమి ఉండదు, ఇక్కడ కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉంది. బట్ మీకు ప్యాషన్ దేని మీద ఉంది అంటే మీ ఫ్యూచర్లో ఎక్కడ సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అన్నది మనం ముందు గమనించాల్సిన అవసరం ఉందండి. నిజంగానే కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత తల్లిదండ్రులకు ఎదురు చెప్పలేక లేకపోతే తన ఇష్టాలని బలవంతంగా చంపేసుకుని ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అవ్వంటే ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అవుతారనమాట. వాళ్ళు ఒక 1 year తర్వాత 2 years తర్వాత కొంచెం మెల్లగా ఓపెన్ అప్ అవుతారు పేరెంట్స్ దగ్గర. నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, చదువుకోవట్లేదు, ఇంజనీరింగ్ నాకు ఇష్టం లేదు, నాకు అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంది, లేకపోతే ఏవియేషన్ చేయాలంది, లేకపోతే యానిమేషన్ చేయాలంది, లేకపోతే సినిమా ఇండస్ట్రీగా, ఇలా చాలామందికి అనేకమైన అభిరుచులు ఉంటాయండి. అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇండస్ట్రీ. ఇప్పుడు అన్ని ఇండస్ట్రీలు సర్వైవ్ అవుతున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ప్యాషన్, మనుషుల్లో ఉండే ప్యాషన్ మూలంగానే సర్వైవ్ అవుతున్నాయి. సో అలాగా అనేకమైన రంగాలతో పాటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగం కూడా ఒకటండి. సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్
వైపు ఎందుకు వస్తారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ప్యాషన్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక చాలా గ్లామరస్ ఇండస్ట్రీలో మనం వర్క్ చేస్తాం, మన పొద్దు నుంచి సాయం దాకా సూట్స్లో ఉంటాం, చాలా పెద్ద పెద్దలతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం, అంటే బిజినెస్ పీపుల్తో కానీ, క్రికెట్ ప్లేయర్స్తో కానీ, స్పోర్ట్స్ పీపుల్తో కానీ, సినిమా స్టార్స్తో కానీ. అంటే వెన్ వీ వర్క్ ఇన్ ఏ 5-స్టార్ హోటల్, అక్కడికి వచ్చే రేంజ్ ఆఫ్ పీపుల్ కూడా వాళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి మనకి పబ్లిక్ రిలేషన్స్ బాగా పెరుగుతాయి, సోషల్ లైఫ్ బాగా పెరుగుద్ది అన్న ఉద్దేశం వాళ్ళకి ఉంటుంది. కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు వస్తారండి. కాకపోతే ఏంటంటే మేము అడ్మిషన్ ఇచ్చే ముందు డెఫినెట్గా తల్లిదండ్రులతో కూడా మాట్లాడతాం, అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇలా డ్రాప్ అయ్యి వచ్చే పిల్లలతో అనమాట. ఎందుకంటే వీళ్ళు మళ్ళీ ఒక సంవత్సరం ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యి మళ్ళీ చదివి మళ్ళీ మా దగ్గర కూడా డ్రాప్ అయ్యారనుకోండి, మాకు వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు, పేరెంట్స్కి స్టూడెంట్కే నష్టం. మళ్ళీ 1 year నష్టం, దగ్గరగా ₹1,00,000 నుంచి ₹1,50,000 దాకా సంవత్సరానికి ఫీజు అవుద్ది, ఆ ఫీజు నష్టపోతాడు. సో చాలా జాగ్రత్తగా కౌన్సిల్ చేసి ఇలాంటి పిల్లల్ని మనం వాళ్ళలో ఉన్న ఫైర్ని మనం గమనించి అడ్మిషన్ ఇవ్వాల్సి. టైం మిస్ అయిపోతారు. అవునండి, టైమింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. 1 year అనే వేస్ట్ అంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పీరియడ్ అనమాట. ఆ ఏజ్లో 19-20 years అప్పుడు 1 year వేస్ట్ చేసుకుంటాం అన్నది చాలా వాల్యుబుల్ థింగ్. కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. దివ్య గారు హైదరాబాద్ నుంచి. దివ్య గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే దివ్య గారు. సార్ నేను బీఎస్సీ చేశాను సార్. ఓకే. సో సెకండ్ ఇయర్లో డిస్కంటిన్యూ చేశాను సార్, నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేక. ఓకే. సో 1 year నుంచి ఇలా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనేసి ఉన్నా సార్. ఓకే. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది సార్? డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుంది అమ్మా దివ్య. కాకపోతే ఏంటంటే నువ్వు సెకండ్ ఇయర్ డిగ్రీలో ఎందుకు డ్రాప్ అయ్యావో కారణాలు నాకు తెలియదు, కానీ అంటే ప్యాషన్ ఉండాలమ్మా, చదువుకోవాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఆ చదువు చదివినా ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంటే చాలా బాగుంటుంది, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితేనే ఉద్యోగాలు వస్తాయని నేను చెప్పను. మీరు ఏ చదువు చదివినా పిల్లలు ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుని మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అంటే ఇంగ్లీష్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను మీ మాతృభాష నేను ఏమాత్రం తప్పు పట్టట్లేదు, కానీ మాతృభాష ఎంత బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడగలుగుతున్నారో, ఎంత బ్రహ్మాండంగా చదవగలుగుతున్నారో, ఇంగ్లీష్ కూడా అంత బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడగలగాలి, అంత బ్రహ్మాండంగా చదవగలగాలి, అంత బ్రహ్మాండంగా రాయగలగాలి. అప్పుడే మీకు ప్రపంచంలో ఏ దేశంలోకి వెళ్ళినా కానీ మీకు మంచి గౌరవం ఉంటుంది, మంచి ఉద్యోగాలు ఉంటాయి, మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. సో మీరు మానేసిన బీఎస్సీ కంటిన్యూ చేసి ఎంబీఏలో మా దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు. లేదండి నేను ఎలా నేను డ్రాప్ అయిపోయాను, డిగ్రీ అన్నది ఇక్కడ నేను చదవను, ఇక్కడ ఈ బీఎస్సీ చేయను, మీ దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తాను అంటే తప్పకుండా రామ్మ, ఈ నెలాఖరులోపు అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి. అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంతా ఈ నెలాఖరులోపు కంప్లీట్ చేసుకుని క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. బీఎస్సీ హోటల్, ఇది కూడా బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అనే సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. మీకు హైదరాబాద్లో చదివితే కనుక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి వస్తుంది, అదే వైజాగ్లో చదివితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. వాళ్ళే ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు. ఇక అయితే కరికులం సిలబస్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చినాక దానికి యాడ్ ఆన్ ప్రాక్టికల్స్ మీకు బాగా నేర్పించి మీకు ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా, అంటే ఈవినింగ్స్ 3 to 4 hours మీకు లోకల్లో ఉన్న హోటల్స్లో కానీ, క్లబ్స్లో కానీ, పబ్స్లో కానీ, లేకపోతే కాఫీ డే, మెక్డీ ఇలాంటి జాయింట్స్లో కానీ మీకు పార్ట్ టైం జాబ్స్లో పెడతాం. అలా పార్ట్ టైం జాబ్స్ కంపల్సరీగా నెలకి 20 రోజులు మీరు కంపల్సరీ వర్క్ చేయాలి. అది కరికులంలో ఒక భాగం. ఎందుకంటే మీకు స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవ్వాలన్నమాట. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్ల కాబట్టి నీకు చాలా మంచి సహనం అన్నది ఉంటుంది. చాలా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇంట్లో కూడా నీకు చాలా మంచి, అంటే ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు, చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు నువ్వే వాళ్ళకి మంచినీళ్ళు ఇవ్వటం కానీ, లేకపోతే కాఫీ, టీ ఇవ్వటం కానీ నువ్వే చేస్తుంటావు. సో హాస్పిటాలిటీ రంగం తెలియకుండానే నీలో ఇన్పుట్ అయిపోయి ఉంటుంది అన్నమాట చిన్నప్పటి నుంచి. సో దాన్ని మేము ఇంకా కొంచెం మంచి అంటే షైన్ చేసి మంచి ప్రొఫెషనల్గా నిన్ను తయారు చేస్తే కనుక నీకు చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఇలా మధ్యలో డ్రాప్ అయిపోతాను, మళ్ళీ నాకు చదవాలని లేదు అని మాత్రం అనుకోవద్దు. కంప్లీట్గా 3 years చదవాలి అన్న పట్టుదలతో నువ్వు రా, డెఫినెట్గా చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందమ్మా. రైట్ సార్. అంటే గ్లోబల్తో కనెక్ట్ అయ్యే లాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది డెఫినెట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనే చెప్పాలి. అంటే మీకు కూడా చాలా అబ్స్టికల్స్ ఉంటూ ఉంటాయి, అంటే వాటిని అన్నిటినీ అధిగమించాలి, ప్రతి ఒక్కరికి ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ థింగ్. మీరు ఎట్లా దాన్ని కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటున్నారు సార్? అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మీకెంత కష్టం ఉంటుంది దాంట్లో? అసలు యాక్చువల్గా అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ గురించి చెప్పటం, కౌన్సిల్ చేయటం, అలాగే అడ్మిషన్స్ చేయటమే చాలా చాలా కష్టం ఉంటుంది. ఎందుకంటే నాట్ ఈవెన్ 1% ఆఫ్ ద, అంటే 0.5% ఉంటుంది అనమాట. ప్రతి 100 మందిలో నాట్ ఈవెన్ 1% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ అవ్వాలి, ఆ కోర్స్ ఏంటి అని తెలుసుకుంటానికి కూడా అవగాహన చెప్పడం. లాస్ట్ 20 yearsలో మేము 63 స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయిన కాలేజీ ఇవాళ రోజున సంవత్సరానికి 2,000-2,200 అడ్మిషన్స్ మేము చేయగలుగుతున్నాం అంటే మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. అంటే ఆ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వటం మూలంగానే మాకు స్టూడెంట్స్ మా దగ్గరికి రావటం స్టార్ట్ చేశారు. ఎవరికైనా కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి అది ఏ డిగ్రీ చదివినా అండి, అది ఇంజనీరింగ్ అవ్వచ్చు, మెడిసిన్ అవ్వచ్చు, లేదా బీఏ అవ్వచ్చు, బీకామ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కానీ ఫైనల్గా అల్టిమేట్గా స్టూడెంట్ చూసేదంటే కోర్స్ అయిపోయినాక వెంటనే ఉద్యోగం వస్తుందా లేదా. అలాంటి ఉద్యోగం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో
100% ఉందండి. కాకపోతే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోకపోతే ఆ ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోలేరు అనమాట. అందుకని చెప్పి డెఫినెట్గా ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలు మా దగ్గరికి వస్తున్నారంటే అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 17-18 వస్తారండి. వాళ్ళకి అటెండెన్స్ మీద లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ మీద అంత సీరియస్నెస్ ఉండదు. డిగ్రీ అంటే ఏమనుకుంటారంటే ఏదో ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకోవచ్చు, ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు, అది హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో పెద్ద కష్టమైన సబ్జెక్టులు ఏమి ఉండవు అన్న ఉద్దేశంతోనే వస్తారు. అలాంటి పిల్లల్ని మనం గైడ్ చేసి చాలా మోటివేట్ చేసి, అంటే రోజుకి 10 గంటల నుంచి 11 గంటల దాకా వాళ్ళతో చదువు, ప్రాక్టికల్స్, వర్క్ చేయించడం అనేది పెద్ద ఛాలెంజ్ అనమాట. అలాంటి ఛాలెంజ్ మేము తీసుకున్నాం కాబట్టి వాళ్ళ రోజున ఇండియాలోనే వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ 1 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్గా మనం పేరు పొందామన్నమాట. ఇన్ని అడ్మిషన్స్, ఇన్ని ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చిన కాలేజీ మన దేశంలోనే ఏది లేదు. అంటే ఇది ఇదిగా ఉంటుంది అనమాట, అతిగా చెప్పినట్టు ఉంటుంది. కానీ బట్ ఆన్ రీసెర్చ్ యూ క్యాన్ డూ అనమాట. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయినంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏ కాలేజీలోనూ జాయిన్ అవ్వరు. ఇది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇచ్చిన ప్లేస్మెంట్స్ ఏ కాలేజీ ఇవ్వలేదు కూడా అండి. ఆల్రైట్ సార్, ఇవాళ కార్యక్రమంలో చాలా విషయాల మీద క్లారిటీ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సార్. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి ఎటువంటి డీటెయిల్స్ కావాలన్నా, అడ్మిషన్స్కి సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ చూసి కాల్ చేయొచ్చు. ఇది ఇవాళ ఎన్ కెరియర్స్. నమస్తే.